discuss about the topic that is wrapper classes. Very, very important one. What is a wrapper class? What is the purpose of wrapper classes in Java? When we are using these wrapper classes, all the things I'm going to be discussed with you today. Okay, just wait. I'm sharing the screen of mine. Is my screen visible to all of you now, students? Is it shareable? Shareable అది. First, you have to know what is a wrapper class. What's the purpose of wrapper class? Wrapper class, for example, if I am writing a program, I have written so many programs previous also. While I am writing a program, I am using some data types. We clearly know about it. I am using some data types. That's the data types are called primitive data types. I'm saying this primitive data types. Those are Boolean type, integer type, char type, short type, long type, double type, float type. These are called as these are simply that what I am using when I am writing the program. These are called as primitive data types. So this word should remember primitive data types. But one question I would like to ask to all of you, that is Java object-oriented programming or not? Is my question audible to all of you? Is Java object-oriented programming or not? Speak out. Java object-oriented programming or not? That's the question I'm asking you all of you. Yes, sir. Very good. Yeah. Then the main thing that I am going to be here, the doubt is, if the Java is an object-oriented programming, okay, then why are you using primitive data types? The object-oriented programming in the sense, each and every communication of that programming procedure through objects only. You are not going to use any primitive data type structures in that. If you are using primitive data structures in the object-oriented mechanism, at the time, okay, that's not a true object-oriented program. But I can strongly say this, Java is true object-oriented programming. Are you clear? But how can I justify this? If you don't ask me, sir, if you are using primitive data types in Java also, the primitive data types are not objects, then how can you say the non-object things are used in object-oriented in Java also? Sir, I am very clear about it. While I am writing, in the opinion of mine, the int, float, char, boolean, all these things are primitive data types. But the JVM converts all the primitive data types into classes and their objects. Are you clear about it? This work is not done by the user. Completely, this work is done by the Java virtual machine. అర్థమైందని నేను చెప్పింది మీకు. మనం ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ వాడుతున్నాం అని మనం అనుకుంటాం. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఈజ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ వర్క్ నేను చేయట్లేదు. దిస్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై ద Java virtual machine. Are you clear? Right. Here I am writing some primitive types, Boolean type, char type, byte type, short type, int type. These are primitive data types. That's what I am writing here. These data types are totally converts to classes. It's not done by me. Class can convert cheyitledu. The Boolean data type is converts to Boolean class. The char type is converts to character class. The byte type is converts to byte class.
Please wait a minute. The short type is converted to short class. The int type is converted to integer class. The long type is converted to long class. The float type is converted to float class. The double type is converted to double class. I am very clear about it. The each and every data type, what the primitive data type that I am using in Java program, that each and every primitive data type is converts to that relevant class. It was this complete work not done by the user. This work is done by the programmer. That means the JVM. Are you clear about this? The classes that the boolean, the character, the byte, the short, the integer, long, these classes are called as wrapper classes. Please wait a minute. Okay, are you clear about the definition now? What is a wrapper class? If you ask me, a wrapper class is a what is the purpose of wrapper class? All the primitive data types are converted into objects. This work is done by the wrapper classes concept in Java. Definition అందరికి అర్థమైందా ఇది? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? If you have any doubts, please ask. Okay, is my voice audible to you? Yeah. Right. The wrapper classes in Java provides the mechanism to convert primitive into objects. Primitive data types ni ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి నాకు? ఆబ్జెక్ట్. నేను ఏ టాపిక్ వాడుతున్నాను ఇప్పుడు అంటే ర్యాపర్ క్లాసెస్ అనే టాపిక్ ఇట్లా చేస్తాను. ఓకే, అప్ టు మనకి జావా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు జావా JDK1, JDK2, JDK3 ఇలా మనం నేర్చుకుంటాం. JDK 5.0 దట్ మీన్స్ J2SC 5.0లో 2 టాపిక్స్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. That's called as auto boxing and unboxing. Very, very important one. Okay, first topic is called auto boxing. Second topic is called unboxing. What is auto boxing? If you ask me, primitive data types are converts into objects called as auto boxing. Objects are converts to primitive data types, unboxing. I can make the two. Okay. అర్థమవుతుంది అందరికి. మీరు ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ని ఆబ్జెక్ట్స్ గాను కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్స్ ని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గాను కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ మేక్ దిస్ టూ. వాటికి నేను పెట్టుకున్న పేర్లు ఒకటి ఆటో బాక్సింగ్, రెండో దాని పేరు ఏంటి ఇక్కడ నాకు అన్బాక్సింగ్. దెర్ ఆర్ 2 ప్రాసెసెస్. మరి క్లియర్? కన్వర్ట్స్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటూ ప్రిమిటివ్స్ ఆటోమేటికల్లీ. Very clear? Automatically. It's not an explicit mechanism. It was an implicit mechanism. It was not done by the programmer. It is completely done by the JVM. Are you clear about this? Yes. Yeah. Just, I would like to explain about what is auto boxing, the topic I am going to explain. The automatic conversion of primitive data type into corresponding wrapper class. For example, int is my primitive data type. Integer is wrapper class. Char, primitive data type. Character is wrapper class. Are you clear? ప్రతి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కి ఒక క్లాస్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ ఉంది జావాలో. దోస్ క్లాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ wrapper క్లాసెస్ అని నేనే అంటున్నాను. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆటో బాక్సింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చూడండి. ఆటో బాక్సింగ్ మీన్స్ primitive data types, conversion of primitive data type into wrapper class. Are you clear? Wrapper classes means objects. So primitive data types ni wrapper classes convert chese process ki, the phenomena is called as auto boxing. Is the definition okay for you? Here byte is a type converted to byte class. Char is a type converted to character class. Int is a type converts to integer class. Long is a type converts to long class. Float is a type converts to float class. ఇక్కడ నాకు ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అన్ని ఎలా మారిపోతాయి, ఎలా చేంజ్ అవుతాయి? ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, దిస్ ఫినామినా conversion of primitive data types to objects is called, okay, is called as auto boxing.
దాన్ని మనం ఎలా పిలుస్తామంటే ఆటో బాక్సింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఒకసారి ఫస్ట్ లో ఇన్ ద సెషన్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ దిస్ కన్వర్షన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డన్ బై ద if users want to convert this, okay, user want to perform this, that at that time they should use a method value of, ఒక మెథడ్ ఉండేది. ఈ వాల్యూ ఆఫ్ అనే మెథడ్ వాడి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్స్ కి కన్వర్ట్ చేసుకునేవాడు. బట్ జావా 5th వెర్షన్ J2SE 5.0 తర్వాత నేను ఏం మార్చకలేదు, బై డిఫాల్ట్ అదే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. నేను వాల్యూ ఆఫ్ అనేది ఏం వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజెంట్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తే వాల్యూ ఆఫ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ బై డిఫాల్ట్ కన్వర్షన్ అనేది జేడీకే చేసేసుకుంటుంది, జేవిఎం కూడా. ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ మాత్రం నేను ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసేవాడిని కన్వర్షన్ కోసం. విత్ విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? Value of. వాల్యూ ఆఫ్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెథడ్. దిస్ నేను ఆ మెథడ్ వాడి నేనే కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే అది ఇంప్లిసిట్ మెకానిజం కాదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఏ మెకానిజం? నాకు ఎక్స్ప్లిసిట్ మెకానిజం. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డన్ బై ద యూజర్. నేనే చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను దాన్ని ఇంప్లిసిట్ అనలేనండి. నేను వాల్యూ ఆఫ్ మెథడ్ వాడాను అంటేనే నేను ఎక్స్ప్లిసిట్ మెకానిజం యూజ్ చేసినట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది క్లియర్? ఆటో బాక్సింగ్ అంటే అర్థమైంది అందరికి? Yes. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దామండి. జస్ట్ షేరింగ్ మై నోట్ ప్యాడ్. Is my notepad screen visible to all of you now? Yes, sir. Yeah, just try to understand the program, what I am writing here. Just wait. Right, okay. My class name is EX. Just example and పెట్టుకున్నాను. EX is my name of the class. చదువుతుందండి. Public static void main of string of is my main method. What I am writing this ఒక int నేను ఇక్కడ చేసే వర్క్ పేరు ఆటో బాక్సింగ్. ఆటో బాక్సింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను? ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ని ఎలా మార్చుకుంటాను? ఆబ్జెక్ట్స్ గా మార్చేసి. నా వర్క్ లో int a equal to 20 నేను int ని రాశాను అంటేనే అది ఏంటి నాకు? అది ఏ టైప్? ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. సో int a equal to 20. Next I am writing the next line, integer I equal to, what is the class? What is the class? Integer. And what is the object? That is I. Equal to integer dot value of a. నేను ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ అనే మెథడ్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఇది ఇంప్లిసిట్ మెకానిజం కాదు. ఇదే మెకానిజం నాకు ఎక్స్ప్లిసిట్ మెకానిజం. నేనే కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ స్టెప్ లో జేవిఎం కన్వర్ట్ చేయట్లేదు, నేనే కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో కాబట్టి నేను ఒక మెథడ్ ని వాడాను. ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? నాకు వాల్యూ ఆఫ్. నా వేరియబుల్ ఏ, ఆ వాల్యూ ఆఫ్ మెథడ్ యూటిలైజ్ చేసి దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ నేను ఐ అన్న దాంట్లో స్టోర్ చేశాను. కింద ఇంటీజర్ జే ఈక్వల్ టు ఏమని రాశాను ఇక్కడ నేను? సెకండ్ చూడండి, ఇంటీజర్ జే ఈక్వల్ టు ఏ. ఇక్కడ నేను వాల్యూ ఆఫ్ మెథడ్ వాడేనా? అంటే డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేసేస్తున్నానంటే కన్వర్షన్ నేను చేయట్లేదు. ఇది ఎవరు చేస్తారు ఈ కన్వర్షన్ ని? సో ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ దాంట్లో నేను ఏ మెథడ్ యూటిలైజ్ చేస్తానంటే వాల్యూ ఆఫ్ మెథడ్ ఇస్ యూటిలైజ్డ్. దట్ మీన్స్ దట్స్ నాట్ ఇంప్లిసిట్ మెకానిజం, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెకానిజం డన్ బై ద యూజర్. In second line, directly I am assigning variable a to the object j. That means the value of a is converts to object and stores in object j. But the conversion is not done by the programmer. It's done by the JVM. Okay, అర్థమైందా? But value does not change. ఇప్పుడు నేను 3 a ని ప్రింట్ చేస్తాను, i ని ప్రింట్ చేస్తాను, j ని ప్రింట్ చేస్తాను. చూడండి ఒకసారి, నేను మూడింటిని ప్రింట్ చేసిన ఆ వాల్యూ అలాగే వస్తుంది. ఏ వాల్యూ ఎంత? నా ప్రోగ్రామ్ లో ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాను? 20. అప్పుడు ఐ వాల్యూ కూడా 20, జే వాల్యూ కూడా 20. అంటే అవుట్పుట్ లో ఎన్నిసార్లు 20 ప్రింట్ అవుతుంది? 3 times. జస్ట్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. జస్ట్ ఐ విల్ షేర్ ఇట్. Okay. Yeah.
cd desktop. Yeah, Java is running now. Just I would like to run the program now, Java. See, my program is x.java. Okay, there is no error. I'm running now Java EX. So what's the output now? 20. So how many times the 20 is printed? 3 times. Three times. Whether it is primitive value or object value, I don't want to know it. But the output is 20, I know it. Very clear? But the conversions is not done by me. Conversion is completely done by the JVM. And what I am doing, if you ask me, I am converting the primitive data type into object. This process is called auto boxing. Are you clear about this? ఇది అర్థమైంది అందరికి ఆటో బాక్సింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది. Yes, sir. Next I would like to explain the second topic, unboxing here. Wait. Okay, just now my topic I'm going to explain you. That is unboxing. If you ask me what is unboxing, the automatic conversion of wrapper type into corresponding primitive type. Wrapper type into corresponding primitive type. That's what I'm saying is, ఇందాక నేను చేసిన వర్క్ ప్రిమిటివ్ నుంచి క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి కన్వర్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను చేసే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకుని ఎలా మారుస్తాను? Primitive టైప్ కు మారుస్తాను. దట్స్ ద ప్రాసెస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఇది ఆటోమేటిక్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ wrapper type into corresponding primitive type is known as unboxing. This process is called unboxing. It is the reverse process of auto boxing. ఇందాక నేను చేసిన ఆటో బాక్సింగ్ కి రివర్స్ ప్రాసెస్ ఇది. వి డి నాట్ నీడ్ ఇనిట్ ఈక్వల్ విద్యార్థి. ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా చేద్దాం అనుకుంటే, ఇందాక కూడా చెప్పాను, నేను ఎక్స్ప్లిసిట్ గా చేద్దాం అనుకుంటే నాకు ఒక మెథడ్ ఉండేది. వాట్స్ ద మెథడ్? ఇట్ ఈస్ వాల్యూ of. ఆటో బాక్సింగ్ లో ఉన్న మెథడ్ వాల్యూ ఆఫ్ అయితే, అదే నేను మాన్యువల్ గా చేయడానికి అన్బాక్సింగ్ లో ఉన్న మెథడ్ పేరు init value. సో int value. వాట్స్ ద మెథడ్? ఇట్ ఈస్ Int int value. We do not need this use of int value method of wrapper class to convert data type into print text. ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు వాడక్కర్లేదు అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అది ఎక్స్ప్లిసిట్ ఏమో, జావా 5th వెర్షన్ నుంచి దోస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంప్లిసిట్ అని చెప్పాం కాబట్టి దట్ వర్క్ డన్ బై ద అవర్ నాకు JVM విల్ వర్క్. సో నేను చెయ్యక్కర్లేదు. ఇప్పుడు దీని ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా మీకు? జస్ట్ వెయిట్. Yes, I am sharing the notepad of mine. Okay, this is my program. Okay, EX2, I just mentioned example 2. Just I mentioned that public static void main of string box is my main method. Converting integer to int. Converting integer to int. Its class name is Integer. It converts to int. In the first object, integer a equal to new integer of 3. The value is 3. I am assigning to integer object. What is the integer object now? A. A is the object name. A contains the value 3. What's next step? Int I equal to a dot int of value. That means I am converting the object A to primitive type. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పింది అదేనండి. ఇందాక నేను ప్రిమిటివ్ టైప్ ని ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్ట్ చేశాను. అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ అనే మెథడ్ వాడాను. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా మార్చేస్తున్నాను? ప్రిమిటివ్ గా మారుస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను వాడిన మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? ఇంట్ వాల్యూ. ఇది ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి ఇంట్ వాల్యూ అండి. ఫ్లోట్ అయితే ఫ్లోట్ వాల్యూ, బులియన్ అయితే బులియన్ వాల్యూ, ఏదైనా వాడచ్చు. ఓకేనా? జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇంట్ ఐ. ఇంట్ అని రాశాను అంటే ఐ ఈజ్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటే ప్రిమిటివ్ టైప్ వేరియబుల్. ఏ డాట్ ఏ అనేది ఆబ్జెక్ట్, ఇంట్ వాల్యూ ఈజ్ మై మెథడ్. సో ఇంట్ వాల్యూ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఐలో స్టోర్ చేస్తుంది. దేంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు నాకు ఐలో స్టోర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఐ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అని చెప్పాను? ఐ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్? ప్రిమిటివ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్? ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? ప్రిమిటివ్ కి కన్వర్ట్ అయ్యి దేంట్లో స్టోర్ అయింది? జేలో స్టోర్ అయింది.
ఓకే, ఐలో స్టోర్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ నేను ఇంటి జే ఈక్వల్ టు ఏ అని రాశాను. సెకండ్ కి థర్డ్ కి తేడా ఏంటి? పైన మీరే చేసుకున్నారు కన్వర్షన్, కాబట్టి ఏ మెథడ్ వాడారు? ఇంట్ ఇంటి వాల్యూ వాల్యూ వాడారు. కింద నేను వాడకం లేకుండానే జరిగింది. అంటే రెండోసారి నేను చేయకపోయినా ఎవరు చేస్తారని అర్థం? జేవిఎం చేస్తుంది. JVM. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ మెకానిజం, రెండోది ఏ మెకానిజం నాకు? ఇంప్లిసిట్ Implicit. మెకానిజం. ఓకేనా? జస్ట్ నేను ప్రింట్ చేస్తే ఏ ఐ జే, ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాను ఫస్ట్ లో? 3. 3. కాబట్టి 3 ఎన్ని టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది నాకు? 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రన్ ఇట్. ఓకే, జావా సి ex2.java. Okay, Java ex2. So what is the output now? 3. What is the output? Are you clear about it? Yes. Two processes. One is completely conversion of primitive data types to Object. objects. Second one is objects to Primitive data. primitive type. First one is called autoboxing and second one is called Unboxing. unboxing. Are you clear about it? Wrapper class అంటే అర్థమైంది అందరికి? కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఇది? Yes. Right. Okay, right. I would like to explain some more topics. Okay, just an example with wrapper classes. ఇందాక నేను ఓన్లీ మీకు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని తీసుకుని అవి కన్వర్ట్ చేసి చూపించాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఇంటీజర్ ఒక్కటే టైప్ కాదు, మొత్తం నాకు ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ 8 ఉన్నాయి. టోటల్ 8 టైప్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఉంటే ఎన్ని ర్యాపర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి? మళ్ళీ నాకు 8 ర్యాపర్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను 8 డేటా టైప్స్ ని ఒకసారి 8 క్లాసెస్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి 8 ఆబ్జెక్ట్స్ ని మళ్ళీ 8 టైప్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ లో అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ప్రోగ్రామ్ చేస్తా కదా ఫస్ట్. జస్ట్ రైట్, నా నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి ప్రోగ్రామ్. Okay, this is my total program. I am going to explain the program. Okay, is it shareable to all of you now? Yeah. Okay. Okay, it's public class wrap. Is my notepad visible to you or not, students? Because I am explaining the program only. Yes, sir. Just wait. Okay, here I am defining some types: byte, short, int, long, float, double, char, boolean. What are these? Objects are primitive types. Objects are primitive types. Primitive type. Primitive types. I am assigning values. Some byte b equal to 10, short s equal to 20, int I equal to 30, long l equal to 40, and some float 50.0f, double 60.0d, and character some a, boolean some true. Some values I have been assigned to my primitive variables. My intention is not variables. My intention is not values. My intention is conversion. The conversion of each and every primitive type to object. How it will go, I will explain here. What is byte? Byte obj equal to what the value that is? B. పైన b ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్? ప్రోగ్రామ్ లో పైన b అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్? బైట్ టైప్ వేరియబులేగా. బైట్ టైప్ వేరియబుల్ మళ్ళీ ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి? బైట్ ఆబ్జెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అది క్లియర్ అబౌట్ ఇట్ నేను చెప్పేది. బైట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ని తీసుకొస్తే ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి నేను? బైట్ ఆబ్జెక్ట్ గా కన్వర్ట్. అప్పుడు నేను రాసిన స్టేట్మెంట్ బైట్, ఈ క్యాపిటల్ బైట్ మీన్స్ క్లాస్, బైట్ ఓబీజే, దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ బి. బి అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ? ప్రిమిటివ్ వాల్యూ. ఎలా మార్చాలి నేను? ఆబ్జెక్ట్ గా మార్చాలి. కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఈస్ బైట్ ఓబీజే ఈక్వల్ టు బి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ షార్ట్ ఓబీజే ఈక్వల్ టు ఎస్, ఇంటీజర్ int obj equal to I, long
long obj equal to L, float obj equal to F, double obj equal to D, character obj equal to C, boolean obj equal to B. Are you clear about it? Just what I am doing now, primitive values ని తీసుకొచ్చి ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నాను నేను? ఆబ్జెక్ట్స్. ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ? ఆబ్జెక్ట్స్. దెన్ వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆటో బాక్సింగ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది నాకు? ఇక్కడ ఆటో బాక్సింగ్ జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ కన్వర్టింగ్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఇంటూ ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఆబ్జెక్ట్స్ గా మారుస్తున్నాను. ఈ మార్చిన వాటిని అన్నిటిని ప్రింట్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ అన్ని ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ రాశాను. బైట్ ఓబీజే ప్రింట్, షార్ట్ ఓబీజే, ఇంట్ ఓబీజే, లాంగ్ ఓబీజే, ఫ్లోట్ ఓబీజే, డబుల్ ఓబీజే, క్యార్ ఓబీజే, బులియన్ ఓబీజే. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ప్రింట్. ఇందాక మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి ఇంటీజర్ తోనే కన్వర్ట్ చేసి చూపించాను మీకు నేను. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటీజర్, ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్ 8 primitive data types. That means 8 wrapper classes also there. Are you clear about it? So this program indicates for all the types, not only for a single type. Okay, right. I cleaned about the reverse process also, converting objects to primitives. Yeah, here what I am doing, what I am writing here, byte, short, int. What are these primitive types? Byte value is the variable name is byte value. Variable name is byte value. What is the value we are assigning? Byte objects. What I am doing now? Objects are assigned to values. In the previous session, values are assigned to objects. లాస్ట్ టైం నేను చేసింది వాల్యూస్ ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి అసైన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నాను? వాల్యూస్ కి అసైన్. సో దట్స్ రివర్స్ ప్రాసెస్, అన్బాక్సింగ్. దాన్ని మనం పెట్టుకున్న పేరు అన్బాక్సింగ్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హియర్ బైట్ అండ్ షార్ట్ ఆల్సో, ఇంట్ ఆల్సో, లాంగ్ ఆల్సో, ఫ్లోట్ ఆల్సో, డబుల్ ఆల్సో, క్యార్ ఆల్సో, బులియన్ ఆల్సో. And each and every value should be converted. Each and every object that be converted to primitive type here. I am printing the values also. ఎందుకని ప్రింట్ చేసినప్పుడు చూడండి, బైట్ ఓబీజీ అని రాశాను కదా, ఆబ్జెక్ట్స్ ని ప్రింట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తాను. బైట్ వాల్యూ, షార్ట్ వాల్యూ, ఇంట్ వాల్యూ, లాంగ్ వాల్యూ, ఫ్లోట్ వాల్యూ, డబుల్ వాల్యూ, క్యార్ వాల్యూ, బులియన్. ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది అందరికి? వాట్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇండికేట్స్? Completely the 8 primitive types is converts into 8 objects. First phase. In the second phase, again the 8 objects are converts to 8 primitive types. This one completely indicates you about the unboxing and auto boxing mechanisms in one program. Are you clear about it? Andarku ardhamaina ardham kada? Just wait, I am executing this one also. Is my command run visible to you? Okay, is my command run visible to all of you or no? Yes. Yes, sir. Desktop. Okay. Right, Java C. My class name is wrap.java. Okay, there is no error. Java wrap. Spelling mistake. Yeah. What's the output now? First, what it is printed? Objects printed. Next, what's printed? Values. Okay. The first one, what then? Printing object values. అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ జరిగింది. తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి మళ్ళీ వాల్యూస్ కన్వర్షన్ జరిగింది. మరి క్లియర్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. అందరికి అవుట్పుట్ అర్థమైందమ్మా? ర్యాపర్ క్లాసెస్ అంటే అర్థమైందా? ఆ టర్మ్ అర్థమైందా? ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో తెలిసిందా? మీరే చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక చెప్పాను కదా, వాల్యూ ఆఫ్ అనే మెథడ్ వాడుకోవచ్చు. లేదంటే కనుక సమ్ ఇంట్ వాల్యూ, ఫ్లోట్ వాల్యూ, ఆ మెథడ్ వాడుకోవచ్చు.
అప్పుడు మీరు ఇంప్లిసిట్ గా కాకుండా ఎలా వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా వర్క్ చేస్తున్నట్టు. అప్పుడు జేవిఎం రిలాక్స్ అయిపోతుంది, కన్వర్షన్ మీరు చేసుకుంటున్నట్టు. బట్ జావా 5th వెర్షన్ నుంచి మీరు చేయక్కర్లేదు. ఆ వర్క్ ఎవరు చేస్తారని చెప్పాను నేను, జేవిఎం JVM. చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇంప్లిసిట్ మెకానిజం ఇట్ ఈస్. ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికి అర్థమైనా అర్థం కాదు. ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? యా, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మై డాక్యుమెంట్ నౌ. సమ్ మోర్ టాపిక్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్. సార్ కనిపిస్తుంది. Okay, is wrapper class is the topic all of you understandable or not? Is it okay for you? Yes. Next, I would like to explain on the this time I am introducing only this topic. Tomorrow I will elaborate this program also. My topic is JDBC. Very, very important one. The Java database connectivity. Database connectivity. Okay. Okay, Java database connectivity. When we are using this program, sir, what is mean by JDBC? If you ask me, ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నారు అంటే యు ఆర్ రైటింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్స్, ఓన్లీ రైటింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్స్. మీరు ఇంకొక సబ్జెక్ట్ కూడా చదువుతారండి, గుర్తుందే ఉంటుంది ఈ పదం కూడా, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. గుర్తుందా ఇది? ఈ టర్మ్ గుర్తుంది అందరికి? సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ మీ భాషలో అది DBMS. నేర్పించుకోవడానికి డిబిఎంఎస్. ఓకే, జాగ్రత్త వినండి. మీరు జావా యూటిలైజేషన్ చేస్తే అందులో మీరు ఒక ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ప్రోగ్రామ్స్. మీరు జావాతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ వెబ్ పేజ్. ఓకే, సమ్ వెబ్ పేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్. ఇందులో సమ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సమ్ నేమ్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్, ఓకే, ఏజ్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్, అడ్రస్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్. ఓకే, అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దెర్ ఇస్ ఎ బటన్ ఆల్సో. బటన్ ఈజ్ సబ్మిట్. బటన్, వాట్ ఈస్ బటన్ ఈస్ కాల్డ్? సబ్మిట్. మొత్తం మీకు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ? ఆ పేజ్ లో 4 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. నేమ్, ఏజ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అడ్రస్. మీరు 4ని ఫిల్ చేసి ఏ బటన్ క్లిక్ చేస్తారు? Submit. వన్స్ యూ క్లిక్ ద సబ్మిట్, ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ సమ్వేర్. ఎక్కడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది డిబిఎంఎస్ స్టోరేజ్. సో జాగ్రత్త వినండి, ఇక్కడ 2 పదాలు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్, మీరు నేర్చుకునేది ప్రోగ్రామింగ్. విచ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇట్ ఈస్? జావా. యు ఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ వెబ్ పేజెస్, యు ఆర్ అసైనింగ్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే, కంప్లీట్లీ దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. దీన్ని ఏమంటారు మీరు? ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎస్బీఐ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు మొత్తం ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తాయి కదా. మీ ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, మీ మదర్ నేము, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఆధార్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, అడ్రస్, మేల్ ఆర్ ఫిమేల్, చెక్ బాక్సెస్ మొత్తం మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అవదా పేజ్. జస్ట్ ఆ పేజ్ మొత్తం ఫిల్ చేసి లాస్ట్ లో ఒక బటన్ ఇస్తాడు వాడు. ఏ బటన్ అది? సబ్మిట్. ఒక్కసారి మీరు సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుందా అవదా? మరి క్లియర్ నేను చెప్పింది? అవుతుంది కాబట్టే నెక్స్ట్ మీకు హాల్ టికెట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? అంటే ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని మనం యూజర్ నుంచి తీసుకోవడానికి ఫ్రంట్ ఎండ్ వాడతారు. ఏం డిజైన్ చేస్తారు మీరు ఇక్కడ? ఫ్రంట్ ఎండ్స్. యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి వాడేది బ్యాక్ ఎండ్. ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? జావా. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు తెలుస్తుంది.
నేను ఓన్లీ ఏ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇప్పుడు నేను రెండు టాపిక్స్ ని మెర్జ్ చేస్తానండి. ఏంటా రెండు టాపిక్స్ అంటే జావాని దేంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తానండి? డేటాబేస్. దేంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను? డేటాబేస్. ఇక్కడ నుంచి నేను రాస్తున్న జావా ప్రోగ్రామ్ లో నాకు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ కనబడతాయి. ఈ పదం గుర్తుంది అనుకుంటాను, ఎస్క్యూఎల్. మీరు డిబిఎంఎస్ చదువుతున్నప్పుడు వాడతారు ఈ పదాన్ని. స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు మీరు. అక్కడ క్రియేటివ్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్, రివోక్, సేవ్ పాయింట్, గ్రాంట్ ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ కమాండ్స్ వాడుతూ రాస్తారు మీరు. క్వరీ సెలెక్ట్ అని గుర్తున్నాయి పదాలు మీకు. సో మీరు డిబిఎంఎస్ చదువుతున్నారు కాబట్టి, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చదివారు కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఏ క్వరీస్ కనిపిస్తే మీకు అక్కడ ఉండేవన్నీ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్. ఇప్పుడు నా కంప్లీట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ చేస్తూ అందులో నేను ఏ క్వరీస్ ఎంబెడ్ చేస్తాను? SQL. ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్. అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, రాసేది ఏ ప్రోగ్రాము? Java. జావా. కనెక్ట్ ఎవరయ్యారు? SQL queries. జావాలోకి ఎస్క్యూఎల్ తీసుకొచ్చాను. ఎస్క్యూఎల్ అంటే డేటాబేసే కాదా? Yes, sir. ఆర్ యు క్లియర్? నేను రాసే ప్రోగ్రామ్ జావా, అందులో కనెక్ట్ అయింది ఎవరు? డేటాబేస్. కంప్లీట్ గా జావాని డేటాబేస్ ని కలిపి మెర్జ్ చేసి నేను ప్రిపేర్ చేసిన టైటిల్ జేడిబిసి. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. థీమ్ అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా మీకు? Yes, sir. సో నెక్స్ట్ నేను టుమారో వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇదే చెప్తాను. నేను ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం జావాలో రాస్తాను, కానీ జావాలో ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఎవరిని కనెక్ట్ చేస్తాను? డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు జావా విత్ డేటాబేస్ నాకు ఏ కాన్సెప్ట్ గా కన్వర్ట్ అయి ఉంటుందంటే జేడిబిసి అంటాను. దట్స్ కంప్లీట్లీ కాల్డ్ యాజ్ జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, నేను ఈ కాన్సెప్ట్ ని టుమారో మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ దిస్? ఈజ్ నాట్ ఎ సింపుల్ టాపిక్ అండి, ఇట్స్ ఎ లెంగ్దీ టాపిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆల్సో. This is the first step to advanced Java. What you are learning now in these platforms are core Java. నేను మీకు చెప్పే ఈ సెషన్స్ అన్ని దేనికి సంబంధించినవి అంటే కోర్ జావాకి సంబంధించి. మెయిన్లీ జావా హ్యాస్ 3 versions ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కోర్ జావా, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ జావా, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ మొబైల్ ఎడిషన్ ఆండ్రాయిడ్. There are 3 forms of Java in the market. Okay, for core Java, just understand the basic strength of Java. For advanced Java, by using I create web applications. మా వెబ్సైట్స్ ప్రిపేర్ చేయించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను డబల్ఈ అంటాను, J2EE అంటారు. సో సింప్లీ కాల్డ్ as 3 versions, J2SE, the second version is J2EE, and third version is J2ME. Okay, how many Java versions are there in the market now? There are 3 versions of Java in the market. What you are learning now, if you ask me, you are learning about the first one, that is J2SE. In our regular words, this one called as core Java. Okay, you have to learn another 2 one also. The second one, J2EE, that is called it is advanced Java. And if you are interested in mobile applications, then go for J2ME. That's completely called as Android.